ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം അഞ്ചാവത് സ്കന്ധത്തിലെ അതാ മംഗളകരമായിരിக்கிற ചതുർദശോധ്യായ 14ാവത് അധ്യായം. സഹോവാച യഹ യേഷഃ ദേഹ ആത്മമാനിനാം യ ഏഷ ദേഹാത്മമാനിനാം സത്വ ആദി ഗുണവിശേഷ വികൽപ്പിത കുശല അകുശല സം അവഹാര വിനിർമ്മിത കുശലാകുശല സമവഹാര വിനിർമ്മിത വിവിധ ദേഹ ആവലിഭിഹി വിയോഗ സംയോഗ ആദി അനാദി സംസാര അനുഭവസ്യ വിവിധ ദേഹാവലിഭിർവിയോഗ സംയോഗാദ്യനാദി സംസാരാനുഭവസ്യ ദ്വാരഭൂതേന ഷഡ് ഇന്ദ്രിയവർഗേണ തസ്മിൻ ദുർഗ അദ്വവത് അസുഗമേ അധ്വനി ആപതിതഃ തസ്മിൻ ദുർഗാദ്വവദസുഗമേ അധ്വന്യാപതിതഃ ഈശ്വരസ്യ ഭഗവതഃ വിഷ്ണോഃ വശവർത്തിന്യാ മായയാ ഈശ്വരസ്യ ഭഗവതോ വിഷ്ണോർവശവർത്തിന്യാ മായയാ ജീവലോകഃ അയം യദാ വണിക് സ അർത്ഥഃ അർത്ഥപരഃ ജീവലോകോയം യദാ വണിക് സാർത്ഥോർത്ഥപര സ്വദേഹനിഷ്പാദിത കർമ്മ അനുഭവഃ സ്വദേഹനിഷ്പാദിത കർമാനുഭവഃ ശ്മശാനവത് അഷിവതമായാം സംസാര അടവ്യാം ഗതഃ ശ്മശാനവത് അഷിവതമായാം സംസാരാടവ്യാം ഗതോ ന അദ്യ അഭി നാദ്യാഭി വിഫല ബഹുപ്രതി യോഗേഹഃ യോഗ ഈഹഃ വിഫല ബഹുപ്രതി യോഗ ഈഹഃ തത് താപഃ ഉപശമനീ വിഫല ബഹുപ്രതി യോഗേഹ തത്താപോപശമനീ വിഫല ബഹുപ്രതി യോഗേഹഃ തത് താപഃ ഉപശമനീ വിഫല ബഹുപ്രതി യോഗേഹ തത്താപോപശമനീ യോഗ ഈഹഃ തത് താപഃ ഉപശമനീ ഹരിഗുരു ചരണാരവിന്ദ മധുകര അനുപദവീം അവരുന്തെ ഹരിഗുരു ചരണാരവിന്ദ മധുകരാനുപദവീം അവരുന്തെ യസ്യാം ഉഹ വാ ഏതേ യസ്യാമുഹ വാ ഏതേ ഷഡ് ഇന്ദ്രിയ നാമാനഃ കർമ്മണ ദസ്യവ ഏവ തേ യ ഏഷ ദേഹാത്മമാനിനാം സത്വാദിഗുണവിശേഷ വികൽപ്പിത കുശലാകുശല സമവഹാര വിനിർമ്മിത വിവിധ ദേഹാവലിഭിർവിയോഗ സംയോഗാദ്യനാദി സംസാരാനുഭവസ്യ ദ്വാരഭൂതേന ഷഡിന്ദ്രിയവർഗേണ തസ്മിൻ ദുർഗാദ്വവദസുഗമേ അധ്വന്യാപതിതഃ ഈശ്വരസ്യ ഭഗവതോ വിഷ്ണോർവശവർത്തിന്യാ മായയാ
ജീവലോകോയം യഥാ വണിക്സാർത്തോർത്തപരഃ സ്വദേഹ നിഷ്പാദിത കർമാനുഭവഃ ശ്മശാനവത് അഷിവതമായാം സംസാരാടവ്യാം ഗതോ ന അദ്യ അഭി നാദ്യാഭി വിബല ബഹുപ്രതി യോഗേ ഹസ്തത്താപോപശമനി ഹരിഗുരുചരണാരവിന്ദ മധുകര മധുകരാനുപദവീമവരുന്തെ യസ്യാമുഹവാ ഏതേ ഷഡിന്ദ്രിയനാമാനഃ കർമ്മണാ ദസ്യവ ഏവ തേ യ ഏഷ ദേഹാത്മമാനിനാം സത്വാദിഗുണവിശേഷവികൽപ്പിത കുശലാകുശല സമവഹാര വിനിർമ്മിത വിവിധ ദേഹാവലിഭിഃ വിയോഗ സംയോഗാദ്യനാദി സംസാരാനുഭവസ്യ ദ്വാരഭൂതേന ഷഡിന്ദ്രിയവർഗേണ തസ്മിൻ ദുർഗാദ്വവത് അസുഗമേ അധ്വന്യാപതിതഃ ഈശ്വരസ്യ ഭഗവതോ വിഷ്ണോർവശവർത്തിന്യാ മായയാ ജീവലോകോയം യഥാ വണിക്സാർത്തോർത്തപരഃ സ്വദേഹ നിഷ്പാദിത കർമാനുഭവഃ ശ്മശാനവത് അഷിവതമായാം സംസാരാടവ്യാം ഗതോ നാദ്യാഭി ന അദ്യ അഭി നാദ്യാഭി വിബല ബഹുപ്രതി യോഗേഹ തത്താപോപശമനി ഹരിഗുരുചരണാരവിന്ദ മധുകര അനുപദവീം അവരുന്തെ മധുകരാനുപദവീമവരുന്തെ യസ്യാമുഹവാ ഏതേ ഷഡിന്ദ്രിയനാമാനഃ കർമ്മണാ ദസ്യവ ഏവ തേ യ ഏഷ ദേഹാത്മമാനിനാം സത്വാദിഗുണവിശേഷവികൽപ്പിത കുശലാകുശല സമവഹാര വിനിർമ്മിത വിവിധ ദേഹാവലിഭിഃ വിയോഗ സംയോഗാദ്യനാദി സംസാരാനുഭവസ്യ ദ്വാരഭൂതേന ഷഡിന്ദ്രിയവർഗേണ തസ്മിൻ ദുർഗാദ്വവദസുഗമേ അധ്വന്യാപതിതഃ ഈശ്വരസ്യ ഭഗവതോ വിഷ്ണോർവശവർത്തിന്യാ മായയാ ജീവലോകോയം യഥാ വണിക്സാർത്തോർത്തപര സ്വദേഹ നിഷ്പാദിത കർമാനുഭവഃ ശ്മശാനവത് അശിവതമായാം സംസാരാടവ്യാം ഗതോ നാദ്യാഭി വിബല ബഹുപ്രതി യോഗേഹ തത്താപോപശമനി ഹരിഗുരുചരണാരവിന്ദ മധുകരാനുപദവീമവരുന്തെ യസ്യാമുഹവാ ഏതേ ഷഡിന്ദ്രിയനാമാനഃ കർമ്മണാ ദസ്യവ ഏവ തേ ஸ்ரீ சுக பிரம்மர்ஷி பரீட்சித்துக்கு பதில் சொல்லுறார். சஹ உவாச்சா, அதாக்கும் இங்க சஹோவாச்சா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது. ஸ்ரீ சுக பிரம்மர்ஷி பரீட்சித்துக்கு பாகவதம் வர்ணிச்சு கொடுக்கிற ഭാഗമാക്കും ഇത്. പരീക്ഷിத்துக்கு பாகவதத்தை வர்ணிச்சு கொடுக்கிற பாகவத உத்தமனான ஸ்ரீ சுக பிரம்மர்ஷி பரீட்சித்துக்கிட்ட சொன்னார். அதாக்கும் இங்க
സഹ ഉവാച. ഭാഗവതത്തെ വർണ്ണിച്ചു കൊടുക്കற ശ്രീ ശുകബ്രഹ്മർഷി ചൊന്നാർ, രാജാവേ, ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവോട് മായയ്ക്ക് അടിപണിഞ്ച് ശരീരമെടുത്ത് தேகாபிமானத்தோடு கூடிட்டு வாழற உயிரினங்களாக்கும் அந்த சார்த்தவாகக சங்கம் വ്യാപാരികളെ മാതിരി മനുഷ്യാളും ഇന്ദ്രിയ പ്രീതിക്കായിട്ട് ധനസമ്പാദനം ചെയ്യറ, അത്യാഗ്രഹം ജാസ്തി വന്ന് കൊടുങ്കാനനത്തിലെ അലയറാ മാതിരി മനുഷ്യാളും സ്വകർമ്മപരമായിട്ട് ഉള്ള സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് ഘോരமான സംസാര അടവിയിലെ വലിയറ. அடவி சொன்னா கானனம், அங்க வளையறா அப்படின்னாக்கா ரொம்ப நட்டம் தெரியறா அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த வனத்தில் இருக்கிற 6 திருடர்கள் அப்படிங்கிறது ஷட் இந்திரியங்கள் ஆக்கும் அப்படின்னு ஸ்ரீ சுகபிரமர்ஷி பரீட்சித்துக்கு வர்ணிக்கிறார். ஜடபரத ரகுகண சம்வாதம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஜடபரதன் மறுபடியும் மௌனமாயிட்டு யாத்திரையை தொடர்ந்தார் அப்படின்னும், ரகுகணனோடு அஜ்ஞானம் இல்லாம ஆயிட்டு ஞானம் வந்தது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்ததாக்கும். இந்த ஜடபரதனோடு உபதேசம் பரீட்சித்துக்கு வர்ணிச்சு சொன்னது ஸ்ரீ சுகபிரமர்ஷியாக்கும். அப்படிங்கிறதுனால பரீட்சித்து ஸ்ரீ சுகபிரமர்ஷித்த அதை மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லறதுக்கு சொன்னதையாக்கும் நம்ம இதுக்கு முன்னால்த்த இருந்த அத்தியாயத்தில் பார்த்தது. இந்த அத்தியாயத்தோட ஆரம்பத்தில் ஸ்ரீசுகன் இதுக்கு முன்னால முடிஞ்சு போன அத்தியாயத்தில் இருக்கிற ஜடபரதனோடு உபதேசத்தில் இருக்கிற தத்துவார்த்தத்தை வர்ணிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறார். பரீட்சித்தோடு கேள்விக்கு பதில் சொல்லறதுக்கு ஸ்ரீ சுகபிரமர்ஷி ആരംഭിച്ചതയാക്കും பார்த்தோம். യഹ ഏതൊരു വണി സ അർത്ഥ പണസമ്പാദനத்துக்கு ആഗ്രഹിக்கிற വ്യാപാരികളോട് കൂട്ടം, അർത്ഥപരഹ ധനസമ്പാദനം ആഗ്രഹിച്ച് പലതും ചെഞ്ചുകൂട്ടറ വ്യാപാര കൂട്ടത്തെ ചൊന്നേനെ യേശഹ அது அயம் இந்த ஜீவலோகஹ ஜீவன்மார்கள் வசிக்கிற லோகமேதான் பரீட்சித்தே. மனுஷனையாக்கும் இங்க எடுத்து சொல்லப்பட்டது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்குங்கோ பரீட்சித்து மகாராஜாவே அப்படின்னு ஸ்ரீசுகன் சொல்றார். தேக ஆத்மமானினாம், சரீரமாக்கும் ஆத்மா அப்படின்னு சத்தியம் அப்படின்னு நினைக்கிறவா, சரீரம் எடுத்து தேகாபிமானத்தோடு கூடிட்டு வாழறவாளான அஜ்ஞானிகள் சத்வ ஆதி சத்குண ரஜோகுண தமோ குணங்கள் இன்க்ளூடான அப்படி இருக்கிறவா எல்லாரும் அஜ்ஞானிகளாக்கும். விசேஷ விகல்பித பலவிதத்தில் பலதும் கல்பிக்கப்பட்டிருக்கு. திரிகுணங்களோடு ஏற்ற குறைச்சல்களுக்கு தகுந்த மாதிரியாக்கும் சுபாவம் அப்படிங்கிறது கல்பிக்கப்பட்டிருக்கு. தேக ஆவலிபிகி ஜீவாத்மா குடிகொள்ளற சரீரங்களோடு கூட்டம் அப்படிங்கிறது ஜென்ம ஜென்மாந்தரங்கள் ஆயிட்டு பல பல சரீரமாக்குமே ஜீவாத்மா எடுத்து கூட்டுறது. அப்படி இருக்கிற சரீரங்களோடு கண்டினியூஸான ஜென்மம் அப்படிங்கிறது விசேஷேன நிர்மிதம், அதையாக்கும் இங்க விநிர்மிதம் அப்படின்னு சொன்னது. அது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமாயிட்டு உண்டாக்கப்பட்டதாக்கும். ஜீவாத்மா செஞ்சு கூட்டுறதான புண்ணியபாவ கர்மங்களுக்கு தகுந்த மாதிரியாக்கும் ஜென்மம் அப்படிங்கிறது கிடைக்கிறது. அதையாக்கும் இங்க விநிர்மிதம் அப்படின்னு சொன்னது. குசல அப்படின்னா சத் பிரவருத்தி, அகுசலம் அப்படின்னா அசத் பிரவருத்தி. குசல அகுசல
சத் அசத் பிரவೃತ್ತಿ சம் அவஹார. சத் அசத் பிரவೃತ್ತಿ சமவஹார விநிர்மிதா. சத் பிரவೃತ್ತಿ அப்படினும் அசத் பிரவೃತ್ತಿ அப்படினும் நன்னா இருக்கிற உண்டாயிருக்கிற சத்குணங்களுக்கும் அசத்குணங்களுக்கும் தகுந்த மாதிரி உண்டாயிருக்கிற விவித தேக ஆவலிபிகி, விவித சரீரங்களோடு, அதாவது சத்குணம் கூடுதல் இருக்கிறவாளுக்கு நல்ல பிரவൃத்திகள் செய்யறதுக்கு சாதிக்கிறது. தமோ குணம் கூடுதல் இருக்கிறவாளுக்கு நல்லதல்லாத அகுஷல பிரவൃத்திகள் செய்யறதுக்கு சாதிக்கிறது. ரஜோகுணம் கூடுதல் இருக்கிறவா சத்குண ரஜோகுண தமோ குணங்களோடு கூடின பிரவൃத்திகளை செஞ்சு கூட்டுறா. இப்படி இருக்கிற வியோகா வேறுபாடு, சம்யோகா கூடிச்சேரல் ஆதி, இப்படி எல்லாம் இருக்கிற எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா தொடங்கின அனாதி ஸ்டார்டிங் அப்படிங்கிறது இல்லாத சம்சார அனுபவஸ்யா, பிரபஞ்சம் அப்படிங்கிற புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம் இல்லாத அந்த ஜீவித அனுபவத்துக்கு துவாரபூதேன வழியாயிட்டு தீர்ந்திருக்கிறதான ஷடேந்திரியா 6 இந்திரியங்களோடு, அதானது 5 ஞானேந்திரியங்கள் அதோடு கூடி மனசு, இப்படி இருக்கிற 6 இந்திரியங்களோடு கூடி சேர்ந்த வர்க்கேனா கூட்டத்தோடு கூடின பிரபஞ்சத்துக்கு அப்பாற்பட்ட துர்க அத்வது கடக்கிறதுக்கு பிரயாசம் இருக்கிற வழி மாதிரி இருக்கிற அந்த ஸ்தானத்துக்கு அசுகமே கொஞ்சம் கூட ஈஸி அல்லாத தஸ்மின் இந்த அத்வனி சம்சார சக்கரமா இருக்கிற மார்க்கம் அப்படிங்கிறதுல பகவதஹா எல்லா பகங்களும் இருக்கிற பகவான், ஈஸ்வரஸ்யா எல்லாம் கண்ட்ரோல் செய்யற விஷ்ணோஹோ விஷ்ணு பகவானோடு புரிகக்கொடி சலனத்தால வசவர்த்தின்யா ചൊൽപ്പടിക്ക് നിന്ന് പ്രവർത്തിக்கிற മായയാ ആപതിതഹ യോഗമായ ശക്തിയിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം ശരീരം സ്വീകരിച്ച് സംസാര കടലായിരിக்கிற பிரபஞ்சத்துல விழுந்து கிடக்கு. ஜீவாத்மா குடிகொள்ளற சரீரங்களோடு கூட்டம் அப்படிங்கிறது இங்க மனுஷனியாக்கம் எடுத்து சொன்னது. அதனால மனுஷ சரீரங்களோடு கூட்டம் அப்படிங்கிறது வியாபாரிகளை மாதிரி இந்திரியங்களோடு பிரீதிக்காயிட்டு தனசம்பாதனம் செய்யறது. ஸ்வதேஹா சொந்தம் சரீரத்துக்காயிட்டு சரீர சுகத்துக்காயிட்டு நிஷ்பாதிதா சம்பாதனம் பண்றது. கர்ம அனுபவா செஞ்சு கூட்டுற கர்மங்களுக்கு கர்மபலம் அப்படிங்கிறதும் இருக்கு. ஒரு ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறதும் இருக்கு. ஜென்ம ஜென்மாந்திரங்களாயிட்டு செஞ்சு கூட்டுற கர்மபலமாக்கும் நம்மளோடு சத்குண ரஜோகுண தமோ குணங்களோடு கூடின ஜென்மம் அப்படிங்கிறது ஜீவிதம் அப்படிங்கிறது அந்த கரண சுத்தி வராத்ததாலேயாக்கும் ஜென்மங்களை நம்ம எடுத்து கூட்டுறோம், மறுபடியும் ஜெனிக்கிறோம், மறுபடியும் மரிக்கிறோம். இதெல்லாம் அந்த வாசனா குணங்கள் இருக்கிறதுனாலேயாக்கும் அந்த கரண சுத்தி வந்து சேரணம். அப்படி வந்தானா புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் உண்டாகாது. அந்த கரணம் அப்படிங்கிறது நம்மளோடு கர்ம வாசனைகள் டெபாசிட் ஆகிற ஸ்தானமாக்கும். அந்த கரண சுத்தி வந்து சேர்ந்தானா கர்ம வாசனைகள் ஒடுங்கும், பக்தனும் பகவானும் ஒன்னாயிட்டு தீரும். புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறமா கிடையாது. அந்த கரண சுத்தி உண்டாகிற வரைக்கும் ஜென்மம் அப்படிங்கிறது தொடரும். ஸ்மசானவது சுடுகாடு மாதிரி அசிவதமாயாம் மங்களமல்லாத்ததாயிட்டு இருக்கிற சம்சார அடவ்யாம் பிரபஞ்சம் அப்படிங்கிற கானனத்துல கதஹா மாயா சக்தியால இந்த ஜீவாத்மாக்கள் வந்து சேரறது, சரீரம் எடுக்கிறது. விபல பகு பிரயோஜனம் இல்லாத பலதும் பிரதியோகேஹ மங்களமல்லாத பிரவൃத்தியிலேந்து ஸ்மசானம் மாதிரி இருக்கிற பிரகிருதியிலேந்து ஈஹா அப்படின்னா பிரவൃத்தி பிரதியோக
இஹ அப்படின்னா ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തിയോട് ബലൻ. സുഖം കിടக்கிறதுக்காയിട്ട് നമ്മൾ പലതും செஞ்சு கூட்டுறோம். அந்த சரீரத்துக்குள்ள இருக்கிற ஜீவாத்மா சுகத்தை தேடி தேடி நடந்து கிடைக்கிறதெல்லாம் துக்க அனுபவங்களாக்கும் உண்டாகிறது. இங்க சொன்னது விபல பகு பிரதியோக இஹஹா பிரதியோகேஹா. அதானது பிரவൃத்தி பலத்துக்கு எதிராயிட்டு என்ன நினைச்சு செய்யறோமோ அதுக்கு ஆப்போசிட் ஆயிட்டுள்ள பலனாக்கும் கிடைக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம். ஈஹா அப்படின்னா பிரவൃத்தி, பிரதியோக ஈஹா அப்படின்னாக்கா ஆப்போசிட் பிரவൃத்தி பலன். ஒரு விஷயம் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காയിട്ട് செஞ்சு கூட்டுற பிரவൃத்தி അതിനോട് ഓപ്പോസിറ്റ് ബലത്തെ കൊടുക്കുന്നത് அப்படின்னு அர்த்தம். சுகம் கிடைக்கிறதுக்காയിട്ട് பலதும் செஞ்சு கூட்டுற ஜீவாத்மா சுகம் தேடி தேடி கிடைக்கிறதெல்லாம் துக்க அனுபவங்களாயிட்டு மாறுறது. மனுஷா பலவிதமான தவறான வழியா சஞ்சாரம் பண்றா அப்படின்னு அர்த்தம். தது தாப உபசமனி, அந்த சம்சார தாபத்தை இல்லாம பண்றதுக்கான வழி இருக்கு. ஹரி குரு சரணாரவிந்தா, ஹரி சேவையாலேயோ குரு சேவையாலேயோ மதுகர அனுபதவி, அமிர்தமாயிருக்கிற பிரபஞ்சத்துக்கு அப்பாற்பட்ட பரபிரம்ம பதவிய அந்த பகவத் பாதத்தை அடையலாம். பகவத் பாதத்தை தாமரை பூவாயிட்டு சங்கல்பிச்சானா அங்க கூட்டம் கூட்டமாயிட்டு தேன் குடிக்கிறதுக்கு வந்து சேர வண்டுகள மாதிரி யோகி சிரேஷ்டர்கள் பகவத் பாதத்தை சரணடையறா. பரபிரம்ம பதவிய அடையறதுக்கு சாதிக்கிறது. மனசு அப்படிங்கிறது பிரகிருதியிலேந்து விடுபட்டு பரபிரம்மத்தில் லயிச்சானா புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் இல்லாத ஆனந்த சாகரத்துல ஆராடி குளிக்கலாம். ஆனா அத்ய அபினா அவருந்தே, ஜீவாத்மாக்கள் இந்த பிரபஞ்சத்துல சுற்றி கறங்கிறது, அதல்லாதக்கு பகவத் பாதத்துல சரணடைகிறது இல்லையே. பிரயோ மார்க்கத்திலேந்து திரயோ மார்க்கத்துக்கு மனச இப்ப கூடியும் உயர்த்துறது இல்லையே. எത്ര துரிதங்கள் அனுபவிச்சுட்டு கூடியும் இந்த ஜீவாத்மாக்களுக்கு இந்த பிரகிருதியிலேந்து தப்பிச்சுக்கணும் அப்படிங்கறத நினைப்புண்டாக மாட்டேங்கிறதே. எஸ்யாம் உஹவா, சம்சார வனத்துல ஜீவாத்மா சுற்றி கரங்கறத, அந்த ஜீவாத்மாவை துரோகிக்கிற ஷடிந்திரிய நாமானஹ, 6 இந்திரியங்கள் அப்படிங்கிற ஏதே அவா கர்மணா பிரவൃத்தியால தஸ்யவா ஏவா, திருடர்களே தான். வனத்துல 6 திருடர்கள் இருக்கா அப்படின்னு சொன்னது இந்திரியங்களை ஆக்கும். சஜ்ஜன சம்சர்க்கமாக்கும் ஸ்ரேயோ மார்க்கம், துர்ஜன சம்சர்க்கமாக்கும் பிரயோ மார்க்கம். சத்சங்கம் வழி நிசங்கத்துவம் கிடைக்கும். துர்ஜன சம்சர்க்கம் அதானது பகவத் சிந்தனை இல்லாதவாளோடு கனெக்ஷன், നമ്മളെ നരകത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കും. നമ്മൾ നടന്നു പോற പാதை 2ആയിട്ട് பிரியும். பிரயோமார்க்கம் ஸ்ரயோமார்க்கம். பிரயோமார்க்கம் அப்படிங்கிற பிரகிருதியை நோக்கி சஞ்சாரம் பண்ணினானாக்கா நமக்கு நாமே சத்ரு. ஸ்ரயோமார்க்கம் அப்படிங்கிற பிரகிருதிக்கு அப்பாற்பட்ட மார்க்கத்துல நமக்கு எத்திப்படுறதுக்கு சாதிச்சானா நமக்கு நாமே மித்ரம். அதுக்கு பக்தி யாத்திரை மட்டும்தான் நம்மளை அங்க கொண்டு வந்து சேர்க்கும். செலக்ஷன் அப்படிங்கிறது நம்மளோடதாக்கும். நமக்கு நாமே மித்திரமாகணுமா நமக்கு நாமே சத்ருவாகணுமா அப்படின்னு
நமக்கு என்ன ஆகணும் அப்படின்னு நம்ம தான் டிசைடு பண்ணணும். வேற யாரும் நம்மளை இந்த ஸ்ரேயோ மார்க்கத்துக்கு கொண்டு செல்லறதுக்கு முடியாது. பிரேயோ மார்க்கம் அப்படிங்கிற மாயையிலேருந்து மனசு விடுபட்டு மனசு பரம்பொருள் அப்படிங்கிற அந்த மார்க்கத்துக்கு ஸ்ரேயோ மார்க்கம் സ്വീകരിக்கிறதுக்கு സാധിച്ചാനാ ജന്മ ജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് ജീവാത്മാ அதுக்கான பெரும் முயற்சியை எடுத்துட்டு தான் இருக்கு. மனசு இந்திரியங்கள் இதெல்லாம் அடக்கி நிறுத்தினாலாக்கும் அந்தகரண சுத்தி அப்படிங்கிறது உண்டாகும். அந்தகரண சுத்தி உண்டானாலாக்கும் அந்தராத்மாவான பரம்பொருளை தரிசிக்கிறதுக்கு சாதிக்கும். மாயாசக்தி நம்மளை இந்த பிரகிருதிக்கு அட்ராக்ட் பண்ணும். ஸ்ரேயோ மார்க்கம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கசப்பான கஷாயம் மாதிரி ஆக்கும். ஆரம்பத்தில் கசக்கும், ஆனா அந்த கஷாயத்தை குடிச்சாலோ சரீரத்தில் இருக்கிற வியாதிகள் எல்லாம் ஓடி போய் சௌக்கியம் அனுபவிக்கலாம். ஸ்ரேயோ மார்க்கம் ஆரம்பத்தில் சிரமமாக்கும் அப்படின்னாலும் பேரானந்தத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக்கும். ஆனா பிரேயோ மார்க்கம் நமக்கு ஆரம்பத்தில் இனிமையா இருந்தா கூடியும் அது நம்மளை பலவிதமான துரிதங்களில் கொண்டு போய் சேர்க்கிறது. ஸ்ரேயோ மார்க்கம் நம்மளை டாப் மோஸ்ட் ஆனந்த லஹரியில கொண்டு போய் சேர்க்கிறது. இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்குங்கோ பரீட்சித்து ராஜாவே அப்படின்னு ஸ்ரீ சுக பிரம்மர்ஷி சொல்றார்.